सत श्री अकाल जी दर्शकों का स्वागत है। मैं गुरलीन कौर लैके हाजिर हाँ पंजाब दा प्राइम टाइम। सब तो पहला रुख करते हैं पंजाब दीयां मुख खबरां वल। संसद मैंबर संतोख चौधरी की मौत ते श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा नूं समर्पित नेता सी। राहुल गांधी ने कहा कि जमीन नाल जुड़े मेहनती नेता सी। कि डॉक्टरां दी लापरवाही कारण हुई सांसद की मौत। बेटे का इल्जाम कि पंपिंग करन ते आ रहा सी सा। भाजपा पंजाब ने कांग्रेसी आगू संतोष चौधरी के देहांत ते सोग प्रगट किया है। मेले मागी दौरान 40 मुक्तियां की याद विच लगन वाले शहीदी जोड़ मेले मागी दौरान सुबह सवेरे 11 बजे ते करीब किया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश। फतेहगढ़ साहिब के बाबा बंदा सिंह बहादुर कॉलेज में एक बार फिर बिहार मूल के विद्यार्थियों ते हमला होने कारण हंगामा हो गया। जलालाबाद के फिरोजपुर फाजिलका हाईवे ते पिंड कालूवाला विखे किसान दे वल्लों 1 एकड़ जमीन विच कमाई के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। पंजाब च भारत जोड़ो यात्रा दौरान राहुल गांधी नाल सैर करते हुए संसद मैंबर संतोख चौधरी का देहांत हो गया। सैर करते समय उन्होंने दिल का दौरा पै गया। मौत की खबर फैलते ही कांग्रेस च सोग की लहर है। उत्थे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ट्वीट करके दुख का प्रगटावा किया है। MP चौधरी 76 साल के सन और जलंधर तो दूजी बार MP बन चुके सन। मौत की खबर मिलते ही कई वड्डे कांग्रेसी आगुआ ने जलंधर वल रुख कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई नेता सोशल मीडिया अकाउंट से संसद मैंबर चौधरी नूं श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इन्ना ही नहीं, अज संसद मैंबर चौधरी की मौत तो बाद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा मुलतवी कर दी है। देखो जी, पार्टी के नुकसान की वक्री गल है। परिवार का एक वो जी चला गया, विक्रम का बाप चला गया, साडी आंटी के घर का सिर का साया चला गया। इस तो वड्डा नुकसान की हो सकता? पार्टियां नुकसान ये तो सब चलती रहती है, लेकिन एक परिवार का एक जी जिहड़ा नारे ला रहा सी भारत जोड़ो मैडम, चंगा भला बंदा आके राहुल गांधी जी नाल वॉक कर रहा है, गल्लां कर रहा है, सर्व धर्म के लोगों को मिलवा रहा है, चाह चढ़िया हुआ है। वो इस तरह हसदा खेडदा मैं बांह फड़ के ले आया खुद स्टेज पे नारे लाउंदे आंदी जिहड़ी मैं हुण ट्वीट कीती है उन्हां दी। मैं गया उन्हां दी बांह फड़ के माइक पासे करके उन्होंने लेके आया। राहुल जी ने हाथ फड़िया उन्हां दा, राहुल जी ने उन्होंने आपदे नाल चलाया। फिर उन्होंने राहुल जी ने कहा कि नहीं वो सर्व धर्म के लोगों ने फोटो करानी वो कराई। तो उस तो बाद पता लग्या मेरी कोलीग है एक तमिलनाडु की मैंबर पार्लीमेंट, वो कहती मेरे नाल गल कर रहे सी कि हाउ आर यू ज्योति, इन्ना कहते हार्ट फेलियर डिग पे। असी एंबूलेंस से लैके तुरंत उन्होंने विरक हॉस्पिटल फगवाड़ा लै गए, जिथे उन्होंने कहा कि इन्होंने उत्थे मेजर हार्ट अटैक आ गया ऑल ऑफ सडन हार्ट फेलियर। यात्रा किस तरह देखो? देखो जी, यात्रा कितना देख रहे हैं मैनू ये नहीं पता भी। यात्रा तो 150 दिन तो चल रही है। मैनू लगता है कि इस परिवार की बहुत वड्डी देन है जी कांग्रेस पार्टी। मास्टर गुरबंता सिंह जी तो लैके चौधरी संतोख सिंह ते चौधरी जगजीत सिंह, फिर हुण गां चौथी पीढ़ी विक्रम चौधरी हरी भी परिवार की सेवा। और 1976 जो मैं पैदा नहीं होया सी उदों संतोख चौधरी जी यूथ कांग्रेस बतौर वाइस प्रेजिडेंट इन 76 की गल कर रहे हैं। सो मैं समझदा कि बड़ियां तत्तियां ठंडियां हवावां वगियां, लेकिन ये परिवार ने कदे कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छड्डिया, गाँवते रहे जाते रहे। और बहुत वड्डी देन है पंजाब नूं, पंजाब के लोगों नूं, आपदे समाज नूं, और खास करके कांग्रेस पार्टी। और यात्रा असी जदों राहुल गांधी नूं ये गल पता लगी, राहुल जी नूं कि इस तरह का मैं टेलीफोन करके दसिया, तो उन्होंने इमीजिएटली अपनी यात्रा, क्योंकि सुबह टी ब्रेक होनी होंगी है यात्रा तो बाद फिर यात्रा चलती है, वो सारी यात्रा सस्पेंड कर दी गई है हुण तक। जिहड़ा अगला निर्णय वो राहुल जी ने खुद लेना है और तुहानू पता लग जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दौरान जलंधर तो कांग्रेसी संसद मैंबर चौधरी संतोख सिंह की मौत ते उन्हां दे विधायक पुत्र विक्रमजीत चौधरी ने वड्डा खुलासा किया है। उन्होंने दसिया कि एंबूलेंस विच ले जाते समय पिता MP चौधरी पंपिंग करके साह लै रहे सन। फिर उत्थे मौजूद डॉक्टरों ने सानू एक पासे रहन लई कहा। असी जानते हाँ कि यह किवें करना है। उस कोल कोई एमरजेंसी सदमा उपकरण भी नहीं सी। उत्थे मौजूद डॉक्टरों च दहशत फैल गई। अपने जीवन में उसने सिर्फ मोतियाबिंद दी सर्जरी करवाई सी। संसद मैंबर के बेटे विक्रमजीत के दोषां ते जलंधर के सिविल सर्जन डॉक्टर रमन शर्मा नाल गलबात की गई।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दे नाल चल रही एंबूलेंस सिविल हस्पताल दी है, इसनूं राहुल गांधी की सुरक्षा च लगे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने मानता दी है। यही एंबूलेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल भी चली सी। ये सब तो वधिया एंबूलेंस है, ये पहली श्रेणी की स्थिति विच है। ये एंबूलेंस मेडिकल सुपरिटेंडेंट वालों उपलब्ध करवाई गई है, इस विच कोई कमी नहीं है। उसनूं 2 बार झटके भी दिते गए। एंबूलेंस विच आधुनिक जीवन सहायता प्रणाली है। एंबूलेंस विच 5 माहिर डॉक्टरां दी टीम है। उसके दिल विच टीकाकरण भी किया गया सी। उसनूं पुत्र दे सामने ही झटका दिता गया सी। पंजाब दे जलंधर तो कांग्रेस के संसद मैंबर चौधरी संतोख सिंह का अज देहांत हो गया है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा च हिस्सा लिया सी। उन्होंने देहांत ते दुख का प्रगटावा करदे भाजपा पंजाब के प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि उन्होंने देहांत की खबर सवेरे मिली है, जिस नाल मन नूं बहुत दुख लग्या है। उन्होंने जाण तो बाद पंजाब की सियासत च बहुत सारा खालीपन आ जाए। कांग्रेस नूं वड्डा नुकसान होया है। मैं अते मेरी पार्टी इस दुख की घड़ी विच चौधरी परिवार दे नाल खड़ी है अते उन्हां दी आत्मा की शांति लई अरदास करती है। इस मौके ते भाजपा पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा का की कहना है, आओ देखते हैं इस रिपोर्ट दे विच। अंदर संतोख चौधरी परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। अज सवेरे अचानक उन्हां दा निधन की खबर ने मन नूं बड़ा कष्ट दिता, दुख दिता है। उन्हां दे जाण दे नाल पंजाब की राजनीति के अंदर एक खालीपन आएगा और कांग्रेस नूं भी इहदा घाटा होया, पंजाब नूं भी घाटा होया। मैं अपने वल्लों ते अपनी पार्टी वल्लों संकट की इस घड़ी के अंदर चौधरी परिवार के नाल असी सारे खड़े हाँ और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और परिवार नूं ये भाणा मनन की वाहिगुरू शक्ति दे और दिवंगत आत्मा नूं अपने चरनां स्थान दे, यही वाहिगुरू अगे प्रार्थना है। 40 मुक्तियां की याद विच लगन वाले शहीदी जोड़ मेले दौरान अज सवेरे 12:15 बजे के करीब गुरुद्वारा टुट्टी गंढी साहिब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया। इस दौरान देश विदेश तो पहुंची हुई संगत गुरुद्वारा टुट्टी गंढी साहिब विखे नतमस्तक हुई और गुरुद्वारा साहिब के सरोवर विच इशनान करके गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस इतिहासक गुरुद्वारा साहिब विखे जिथे दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा अपनी 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ बेदावा पाड़ के उन्हां दी टुट्टी गुंड के उन्हां 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ मुक्ति का वार दिता सी अते इस खिडराणे दी डाब नूं मुक्तसर का नाम दिता सी ते उदों तो ही हर साल माघ महीने की 1 तरीक नूं मेला माघी मनाया जाता है। उत्थे ही हर साल गुरुद्वारा टुट्टी गंढी साहिब विखे 40 ਸਿੰਘਾਂ दी याद विच शहीदी जोड़ मेले का समागम करवाया जाता है, जिथे कि देश विदेश तो संगत गुरुद्वारा टुट्टी गंढी साहिब विखे नतमस्तक हुंदी है, स्नान करके गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करदियां ने। हर साल माघी मेला श्री मुक्तसर साहिब विखे बड़ी ही शरधा भावना नाल मनाया जाता है अते दूरों नेड़ों वड्डी गिणती विच लोग इस माघी मेले विच पहुंचते हैं। ये श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का महान पवित्र स्थान गुरुद्वारा टुट्टी गंढी साहिब है, जिथे हजूर कलगीधर पातशाह महाराज जी ने जो सतगुरु महाराज जी की 1704 ईस्वी दे विच समय की सरकार नाल पहाड़ी राजियां दे नाल मई महीने तो सतगुरु महाराज जी नूं घेरा पै गया सी ते लम्मा घेरा आनंदपुर साहिब दे विच पियारिया। जो सतगुरु महाराज जी जुल्म के खिलाफ धर्म युद्ध मोर्चा महाराज जी ने लाया होया सी, कारण ये बनिया कि किले दे विचों रस्तां बस्तां खत्म हो गईयां। ਸਿੰਘਾਂ ने सतगुरु महाराज जी नूं बेनती की, सतगुरु महाराज जी समय की सरकार ने पहाड़ी राजियां ने आपो अपने धर्म दीयां सौहां खा लईआं ने, आपां नूं हुण आनंदपुर साहिब नूं छड़ जाना चाहिए। इस गल तो सतगुरु महाराज जी दे विच ते ਸਿੰਘਾਂ दे विच आपसी बचन बिलास होए, संवाद हो गया। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी ने कहा 20 दिन ठहर जाओ, 15 दिन ठहर जाओ, 1 हफ्ता ठहर जाओ, पर ਸਿੰਘ ना ठहरे तो सतगुरु जी कहते जिस दिन तो अंबर छकिया सीस तो गुरु के हो चुके सन, हुण तुसीं किवें जा सकदे जे। सतगुरु महाराज जी दीवान दे विच बैठे हुए सी, सतगुरु महाराज जी दे पास वड्डियां वहीयां सी। महाराज जी कहते साडे पास आन के हाजिर हो के आपो अपने नां ते पिंड लिख के चले जाओ। ऐसा ही होया, उत्थे सारे ही देशां दे सारे इलाकिਆਂ दे सिख सी सिंह सी, उन्हां ने लिख के दे दिता ना तू साडा गुरु ना ही तेरे ਸਿੰਘ। ऐसा ही होया, ਸਿੰਘ किसी भी तरीके दे नाल
ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰੇ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘ। ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਲਾ ਫੇਰਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਉੱਧਰੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋ 6 ਪੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਦੀਨੇ ਨਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੋ ਸ਼ਮੀਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪਾਸ। ਸ਼ਮੀਰ, ਲਖਮੀਰ ਤੇ ਤਖਤਮਲ 3 ਭਰਾ ਸਨ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਦੇ ਉਹ ਪੋਤਰੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਦੀਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਿਆਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਮਿਆਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਹੌਰ, ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਰਾਮਿਆਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਿਹਾਰ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ ਆਈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਰ ਜੀ ਇੰਜਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਸਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਤੀ ਧਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਿਤੀ 13/1/2023 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ
ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਕਤ ਕਰੀਬ 7:10 ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਕੁਮਾਰ, ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜੋ ਥੱਲੇ ਫੋਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ SHO ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 5 ਮਿਤੀ 14/1/23 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 379 341 323 34 IPC ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਹੈਗੇ ਮੁੰਨੇ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਜ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਰੂਟ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਕਨਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 40 ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜੋ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 7 ਫਾਲਸੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜੋ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। अंजीर, अंब, अमरूद, अनार, मौसंबी, संतरा, माल्टा, बेर, सेब, पपीता, सागवान, जामना, केला, फालसा तो इलावा मूली, शलगम, आलू, गोभी अनगिनत चीज़ां महज 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਹਿਜ 1 ਜਾਂ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਤਿਨ ਮਿੱਡਾ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਮਿੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਲਗਮ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਲਗਮ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਜੀ ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਸਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਖੇਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਣਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਝੋਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਭਾਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਪੇਸ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਔਰ ਆੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆਈ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕੀਏ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਇਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਹੋ ਸਕੇ
मतलब देखो किधर ना किधर ਕੈਮੀਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਾਂ ਬਾਇਓ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, +2 ਕਰੋ, ਥੈਲੇ 'ਚ ਬੈਗ 'ਚ ਭਰੋ ਪੈਸੇ, ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵਿਆਪਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ? ਤਨੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਗਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਲਗਮ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸ਼ਲਗਮ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਲਗਮ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਲਗਮ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ, ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਪਰੇਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਰੇਹਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਬਿਨਾਂ ਸਪਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਪਰੇ ਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੋਰਸ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੈਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਗ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਬਾਗ ਸਾਡੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਉਹ ਫਸਲ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਲ ਦੀ ਫਸਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਫਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮਰੂਦ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਬਦਾਮ, ਸੇਬ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਅੰਜੀਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਪਲ ਬੇਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਮਾਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰੂਟ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਲਰ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਣੇ, ਪੇੜ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਰ ਤੋੜ ਕੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਖੁਦ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਿੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਬੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 10 ਜਾਂ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਏ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੌਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।